ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ದಿನಾಂಕ 27ರಂದು ಪೇತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ವಿಭೂಶಂಕರ ಸಭಾಭವನವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರು ವೇದಘೋಷದ ನಡುವೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನಗೊಳಿಸಿ ಫಲಕ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ स्वयं दासपुरो अंसावपिग्धा दीर्घतमामतेजो जुजुर्वां दशमे युगे अपावर्धयतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः ॐ शङ्कारूपेण मच्चित्तं पञ्चीकृतमभोद्यया किङ्करेयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये प्रह्लादवरदो देवो यो नृसिंहः परो हरिः नृसिंहोपासकं नित्यं तं नृसिंहगुरुं भजे श्री सच्चिदानन्द शिवाभिनव्य नृसिंह भारत्यभिधान्यतेन्द्रान् विद्यानिधीन् मन्त्रनिधीन् सदात्मनिष्ठान् भजे मानव शम्भुरूपान् महाप्रज्ञं धैर्यौदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारते तीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखर मुखे आचमनीयमाचमनीयं समर्पयामि श्रीमदाचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः प्रोक्ष्णमणि स्नपयामि आपोहिष्ठामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वश्वतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मारङ्गमामवोजस्य क्षजाय जिन्वथा आपो जनयथा जनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि श्रीमदाचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः वस्त्रार्थमक्षतान् समर्पयामि उपवीतार्थमक्षतान् समर्पयामि आभरणार्थमक्षतान् समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि श्रीमदाचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः अक्षतान् समर्पयामि दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीमदाचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः नाम पूजां समर्पयामि तोळि तुळसी तಗೊಂಡು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಓಂ ಸತ್ಯಂ ವರ್ತೆಂ ಪರಿಸಂಚಾಮಿ ಅಮೃತಮಸ್ತು ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ श्रीमदाचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः नारिकेळखण्डकदली फलानि निवेदयामि मध्ये मध्ये स्वादूदकं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि उद्धरणे निर्बिट्टि पादप्रक्षालनं समर्पयामि पुनराचमनीयं समर्पयामि पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलेर्तं चूर्णकर्पूरसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिरुह्यतां पूगीफलताम्बूलं निवेदयामि सानेते
एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमान आयुस्तेजो दधाति ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾ ನಮಃ ಮಂಗಳನೀರಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಆರತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ರಕ್ಷಾಂ ಧಾರಯಾಮಿ ಆರತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯತಿತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಯೋ ವೇದಾದೌ ಸ್ವರಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೆ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಲೀನಸ್ಯ ಯಃ ಪರಃ ಸ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನಂ ವೀತರಾಗಂ ವಿವೇಕಿನಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಂ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀಂ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಮನೋರಥಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಕೈಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚರಣಾರವಿಂದ ದೇವತಾ ಪ್ರಿಯಂತಾಂ ಧಾರಣಾ ಮೇಧ ವಾಗ್ದೇವಿ ವಿಧಿವಲ್ಲಭ ಭಕ್ತಜಿಹ್ವಾಗ್ರ ಸದನ ಶಮಾಧಿ ಗುಣದಾಯಿನಿ ಸಾಮೇ ವಸತು ಜಿಹ್ವಾಯಾಂ ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣಿ ಮುರಾರಿವಲ್ಲಭಾದೇವಿ ಸರ್ವಶುಕ್ಲಾ ಸರಸ್ವತಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಹಂಸರು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತಾಗ ಆಗುವ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆನಂದ ಪರಮೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಭಾವ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸುರಾಲ ವಲಯಕ್ಕೆ ವಿಜಯಂಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಬ್ಬಾರ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಪಾದಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವೇದಘೋಷ ಹಾಗೂ ಗುರುಸ್ತುತಿ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪೀಠಕ್ಕೂ ಜಗದ್ಗುರು ಪರಂಪರೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. पुरोहितै यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं वसो रुद्रा पुरुवन्तो वृधन्ता दशस्य तन्नो वभिष्टौ दस्राहयद्रेक्ण औचथ्यो वां प्रयत्सस्राधे अकवाभिरोति को वान्दाशत्सुमतये चिदस्यैव सूयद्धेथे पदे गोः जिघृतमस्मे रेवतेः पुरन्धेः कामप्रेणेव मनसाचरन्ता युक्तो हयद्वान्तोऽग्र्याय पेरुर्विमध्ये अर्णसोधाय वज्रः उपवामवश्चरणङ्गमेयं चोरो नाज्ञपतयद्भिरेवैः उपस्तुतिरोचथ्यमुरुष्येन्मामिमे पतत्रिणे विदुग्धा मामेधोदशतयश्चितो धां प्रयद्वां बद्धस्मनिखाददीक्षां नमागरन्नद्यो मातृतमादासाय दें सुसमब्धमवाधोः शिरो यदस्य त्रैतनो वितक्षत् स्वयं दास उरो अंसावपिग्धा दीर्घतमा मामते योजुर्वां दशमे युगे अपामर्थै यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः ॐ शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभोद्यया किङ्करेयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये प्रह्लादवरदो देवो यो नृसिंहः परो हरिः नृसिंहोपासकं नित्यं तं नृसिंहगुरुं भजे श्री सच्चिदानन्द शिवाभिनव्य नृसिंह भारत्यभिधान्यतेन्द्रान् विद्यानिधेन् मन्त्रनिधेन्
सदात्मनिष्ठान् भजे मानव शम्भुरूपान् महाप्रज्ञं धैर्यौदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे अज्ञानाञ्जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारते तीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखरभारतीं श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्यान् पदवाक्यप्रमाणपारावारपारेण यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठानिष्ठा तपश्चक्रवर्ते अनाद्यविच्छिन्न श्री शंकराचार्य गुरुपरंपरा प्राप्ता षड्दर्शनस्थापनाचार्य व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर सकल निगमागम सार हृदय सांख्यत्रय प्रतिपादक वैदिक मार्ग प्रवर्तक सर्वतंत्र स्वतंत्र आदिराजधानी विद्यानगर महाराजधानी कर्नाटक सिंहासन प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद्राजाधिराज गुरु भूमंडलाचार्य ऋष्यशृंगपुरवराधेश्वर तुंगभद्रातीरवासी श्रीमद्विद्याशंकर पादपद्माराधक श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमदभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी गुरुकर कमल संजाता श्रीमज्जगद्गुरु श्री भारती तीर्थ महास्वामिनां तत्कर कमल संजाता श्रीमज्जगद्गुरु श्री विधुशेखर भारती महास्वामिनां च चरणारविन्दयोः साष्टांग प्रणामान् समर्पयामः। वासो ददाति सर्वदेवत्यं वै वासः सर्वा एव देवताः प्रीणाति चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अतिपाप्मानमरातिन्दरेम। ಸರ್ವರು ಸರ್ವ ಮಹನೀಯರು ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಕೂಡ ಶಾರದಾ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ನಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ ನಿವಾರಣೆ ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸು ಇಂದು ನನಸಾದಂಥದ್ದು. ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಲರಾಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಬೆಗಾಲಿಟ್ಟು ಬಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದಂಥ ದಿವಸ ನಾವು ಗುರುಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಖೇದ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಈ ಚೈತನ್ಯ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು ವಿನಃ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮಂಗಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಅಡಿಗರು ದಯಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಶಾರದಾ ಭಗವತಿಯ ಕುಂಕುಮ ಪ್ರಸಾದದೊಂದಿಗೆ ರಾಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದಂಥ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು, ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ತನ್ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು, ನಮಗೆ ಹೊರಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಂಥ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಈ ಕಟ್ಟಡ ಆದಂಥ ಬೆಳೆದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹನೀಯರು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಂದ ಮಂಗಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ನಾವೇನು ಈಗ ಪಡೆಯೋರಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಜಗದ್ಗುರು ಪೀಠ ಉದಾರವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿತ್ತು ಜಗದ್ಗುರು ಪೀಠ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಾವೋತ್ಕರ್ಷದ ಕಾಲ. ನಾನೀಗ ಈ ಮಾತಿನ ಮಂಟಪವನ್ನು ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪಾದಮೂಲಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾಚನವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸೂರಾಲು ಮತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿ ಈ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂಥ 1-2 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ
ಆ ಮಾತಿನ ಮಂಟಪಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಪಾದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಡ್ತೇನೆ. ಸೂರಾಲು ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಏಕೈಕ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕಂಡದ್ದಿಲ್ಲ, ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸೂರಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೌರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಲ್ಲ, ಅದರ ಕುರುಹೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ 1300 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಂತಹ ಅರೆಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಯ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಮಹಾಲಿಂಗ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸೂರಾಲಿಗೆ 8 ತಪ್ಪಿದರೆ 9 ಮಾಗಣೆ. ಈ ಸೀಮೆ, ಸರಹದ್ದು, ಗ್ರಾಮ, ಗಡಿ ಕೋಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೆಳಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಸೂರಾಲಿನ ವಿಪ್ರ ವಲಯದ ಸಭಾಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದ್ಗುರು ಪರಮಹಂಸರು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಈ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 3 ಸಂಜೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ನಮಗೆ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯ ನಂಟಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬೆಳೆದು ಬಾಳಿದಂಥ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ತನ್ನಂತರದ ಮನೆತನದವರು ಬಾರ್ಕೂರು ಅರಸರನ್ನು ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಬಾರ್ಕೂರು ಅರಸರಿಗೆ ಈ ದೇಶಕೋಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೈನ ಮನೆತನವಾದಂಥ ತೋಳಹಾರ ಮನೆತನವನ್ನು ಸೂರಾಲಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಅಷ್ಟು 3,500 ಮುಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆಯ ಯಜಮಾನತ್ವವನ್ನು ಜೈನರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ಈಶ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು, ಈ ಊರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ತನ್ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಆ ದೇವಾಲಯವೇ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದವರು ಜಗದ್ಗುರು ಪೀಠದ ಮಹನೀಯರು, ಹಕ್ಕಬುಕ್ಕರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದಂಥ ಮಹನೀಯರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು. ಆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಪರಮಹಂಸ ತತ್ವವೇ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕೂತು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಮಂಗಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೂರಾಲು ವಲಯದ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೇ ಅಥವಾ ಆದಿಶಂಕರರೇ ಬಂದು ಮಾಡಿದರೇನೋ ಅನ್ನಿಸುವಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಗುರು ಪೀಠವೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಕಲಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಹೊಸ್ತು. ಜಗದ್ಗುರು ಪೀಠವನ್ನು ಆ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನು ಕರೆದು ಆದರ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಂಥ ಸರ್ವಾಪರಾಧವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಈ ಜಾಗ ಬೆಳಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು, ಶಾರದಾ ಶಂಕರರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಂಗಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ವಚನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪಾದಮೂಲದಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪೇತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭೂಶಂಕರ ಸಭಾಭವನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡುತ್ತಾ, ಗಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ನಾವು ಸಹ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಶಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ವಕ ಫಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಇತ್ತು ಹರಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಭುಶಂಕರ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಮಧೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಸಭಾಭವನವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭವನವು ಇಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಭವನವು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೌಕಿಕವಾದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಶಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯು ವೈದಿಕಾಚಾರವು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದರೂ ಸಹ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ, ಐಕಮತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಐಕಮತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹ ಐಕಮತ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅವರವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭೇದಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಐಕಮತ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಐಕಮತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಬರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರಬಹುದು, ಇದೆ, ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಹಾಗಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳೋದು, ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಐಕಮತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆ ತಪಶ್ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುವುದು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಪುನಃ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಆಯಾ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವರೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇವರೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮದನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಏನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇದೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಇದು ಇವರ ಆಚಾರ, ಇವರ ಒಂದು ಆಚಾರವಿದು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ
ಆದರೂ ಸಹ ಮಾತಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥವ್ರ ಬಾಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದೇ ಸ್ವಭಾವ. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡುವವನು ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಏನೋ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಅಂಶ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಅವನೊಳಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡಿದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದು. ಆ ಥರದವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ವ್ಯರ್ಥ, ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಶಕ್ತರಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಶಕ್ತರಾಗಬೇಕಾದ್ದು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಾಜವು ಇನ್ನೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಈ ಸಭಾಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಒಂದು ಗುರುಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಈ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಆಚರಣೆಗಳು, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೋಹ ಅದು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ರೀತಿಯನ್ನು, ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಅದು ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೋಹ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯೆಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆದು ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅದು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗುಣಾಧಾನಂ, ದೋಷಾಪನಯನಂ ಅಂತ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಅದರೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬರೀ ಒಂದು ಲೋಹವಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಒಂದು ಉಪಕಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣ ಅದರೊಳಗೆ ಬಂತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಗುಣಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ದೋಷಗಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಗಣಿ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದಂತಹ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆದಾಗ, ಉಪನಯನ, ವಿವಾಹ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ.
ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ತದ್ವಾರ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ. ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಮರಣದ ಒಳಗೆ, ಜನ್ಮ ಮರಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶೈಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶೈಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಜನ್ಮ ಮರಣ ಆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ. ಆ ಅವಕಾಶ, ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತದ್ವಾರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಉಪನಯನ, ವಿವಾಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಉಪನಯನ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಸುಮ್ಮನೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆವತ್ತು ಉಪನಯನ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದಾಯಿತು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಾಯಿತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಗಿ ಊಟ ಹಾಕಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಉಪನಯನ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನೂ ಮರ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ವಿಷಯನೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕವೇ ಇರಲ್ಲ, ಕೇಳಿದರೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಜನಿವಾರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪುನಃ ವಿವಾಹ ಆದ ನಂತರ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮಗಳು, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ MOU ಅಲ್ಲ. ಅದು MOU ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿ ಈಗ MOU ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. MOU ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಆಯಿತು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದ್ದಲ್ಲ, ಅಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಇದು ವಿವಾಹ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಇವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತದಿಂದ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೇನೆ ಅಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡುವಂತಹ, ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಸಾವಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ತದ್ವಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲವುದೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ. ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗರಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಾರದಾ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿ. ತದ್ವಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳು ಲಭಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ರವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ತಂತ್ರಿಗಳವರು, ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ, ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸಭಾಭವನವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ, ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವು ನೆರವೇರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದರ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೋ, ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಮಾತ್ರ ಶಾಂಕರ ಪರಂಪರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ತಮ್ಮಿಂದ ಮಂಗಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ಯುಕ್ತರಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ, ಮಹೋನ್ನತವಾದಂಥ ದೇಣಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಮೇಲಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆಲ್ಲ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಮೊದಲಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಗುರುಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಹನೀಯರು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಿಬಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಬೆರೆದು ನೀನಿರೆ ಮರಣದ ಭಯವಿರದು. ಪರಿ ಪರಿ ವಿಷಯವ ನರಸುತ ತಿರುಗುವ ಮರುಳಾಟವ ನಡೆದು. ಪರಿ ಪರಿ ವಿಷಯವ ನರಸುತ ತಿರುಗುವ ಮರುಳಾಟವ ನಡೆದು. ಗುರುಪಾದದಿ ಬೆರೆದು ನೀನಿರೆ ಮರಣದ ಭಯವಿರದು. ಗುರುಪಾದದಿ ಬೆರೆದು ನೀನಿರೆ ಮರಣದ ಭಯವಿರದು. ಸಿರಿ
ಸಿರಿಬರಗಳು ಪೋಗಿ ಗುರುವಿನ ಕರುಣವಿಹಿತವಾಗಿ ಸಿರಿಬರಗಳು ಪೋಗಿ ಗುರುವಿನ ಕರುಣವಿಹಿತವಾಗಿ ಕರಣದೊಳಿರುವ ವರ್ಣಗೆ ಸಿಲುಕದೆ ಒಳಹೊರಗುಂದಾಗಿ ಕರಣದೊಳಿರುವ ವರ್ಣಗೆ ಸಿಲುಕದೆ ಒಳಹೊರಗುಂದಾಗಿ ಗುರುಪಾದದಿ ಬೆರೆದು ನೀನಿರೆ ಮರಣದ ಭಯವಿರದು ಗುರುಪಾದದಿ ಬೆರೆದು ನೀನಿರೆ ಮರಣದ ಭಯವಿರದು ಭ್ರಾಂತಿಯ ಜಗವಳಿದು ಈ ಮಲಯಂತ್ರವ ಕಳೆದುಳಿದು ಭ್ರಾಂತಿಯ ಜಗವಳಿದು ಈ ಮಲಯಂತ್ರವ ಕಳೆದುಳಿದು ಕಾಂತ ಕನಕದ ಚಿಂತೆಯ ಕಳೆದು ಪಜಾತಿಯ ಗುಣ ಬಲಿದು ಕಾಂತ ಕನಕದ ಚಿಂತೆಯ ಕಳೆದು ಪಜಾತಿಯ ಗುಣ ಬಲಿದು ಗುರುಪಾದದಿ ಬೆರೆದು ನೀನಿರೆ ಮರಣದ ಭಯವಿರದು ಗುರುಪಾದದಿ ಬೆರೆದು ನೀನಿರೆ ಮರಣದ ಭಯವಿರದು ಕುರುಡರ ನಡೆ ಬಿಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಿಯ ಪರಮಾರ್ಥದೊಳಿಟ್ಟು ಕುರುಡರ ನಡೆ ಬಿಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಿಯ ಪರಮಾರ್ಥದೊಳಿಟ್ಟು ಕರಣವ ಬೆಳಗಿಪ ಗುರು ಶಂಕರನಿಗೆ ಪೆರೆತೆಂಬುದ ಸುಟ್ಟು ಕರಣವ ಬೆಳಗಿಪ ಗುರು ಶಂಕರನಿಗೆ ಪೆರೆತೆಂಬುದ ಸುಟ್ಟು ಗುರುಪಾದದಿ ಬೆರೆದು ನೀನಿರೆ ಮರಣದ ಭಯವಿರದು ಗುರುಪಾದದಿ ಬೆರೆದು ನೀನಿರೆ ಮರಣದ ಭಯವಿರದು ಪರಿ ವಿಜಯವನರಸುತ ತಿರುಗುವ ಮರುಳಾಟವನಳಿದು ಪರಿ ಪರಿ ವಿಜಯವನರಸುತ ತಿರುಗುವ ಮರುಳಾಟವನಳಿದು ಗುರುಪಾದದಿ ಬೆರೆದು ನೀನಿರೆ ಮರಣದ ತುಮಮನಿಜ ಗಮನ ತವ ಚರಣ ಕಮಲ ವಿಹ ಮನಸಿಲ ತುಮಮನಿಜ ಸಿಲ ತುಮಮನಿಜ ಮಮತಾ ಮಮ ಪಾ ಗುರುದೇವ ಮಮ ಪಾ ಗುರುದೇವ ಮಮತಾ ಮಮ ಪಾ ಗುರುದೇವ ಮಮ ಪಾ ಗುರುದೇವ ಜನ ಜನಯನ ವಿಧಿ ನಮುತಿ ಹರಣ ಮುಖ ವಿಕುತ ವಿನುತ ಪದ ಪದ್ಮ ಜನ ಜನಯನ ವಿಧಿ ನಮುತಿ ಹರಣ ಮುಖ ವಿಕುತ ವಿನುತ ಪದ ಪದ್ಮ ವಿನುತ ಪದ ಪದ್ಮ ಮಮತಾ ಮಮ ಪಾ ಗುರುದೇವ ಮಮ ಪಾ ಗುರುದೇವ ಮಮತಾ ಮಮ ಪಾ ಗುರುದೇವ ಮಮ ಪಾ ಗುರುದೇವ ಭುಜಂಗ ಶಯನ ಭವ ಮದನ ಜನಕ ಭವ ಜನನ ಮರಣ ಭಯಹಾರಿ ಭುಜಂಗ ಶಯನ ಭವ ಮದನ ಜನಕ ಭವ ಜನನ ಮರಣ ಭಯಹಾರಿ ಭಯಹಾರಿ ಮಮತಾ ಮಮ ಪಾ ಗುರುದೇವ ಮಮ ಪಾ ಗುರುದೇವ ಮಮತಾ ಮಮ ಪಾ ಗುರುದೇವ ಮಮ ಪಾ ಗುರುದೇವ ಶಂಕ ಚಕ್ರಧರ ದುಷ್ಟ ದೈತ್ಯ ಹರ ಸರ್ವಲೋಕ ಚರಣ ಶಂಕ ಚಕ್ರಧರ ದುಷ್ಟ ದೈತ್ಯ ಹರ ಸರ್ವಲೋಕ ಚರಣ ಸರ್ವಲೋಕ ಚರಣ ಮಮತಾ ಮಮ ಪಾ ಗುರುದೇವ ಮಮ ಪಾ ಗುರುದೇವ ಮಮತಾ ಮಮ ಪಾ ಗುರುದೇವ ಮಮ ಪಾ ಗುರುದೇವ ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಣ ಚರಣ ಚರಣದ ವಿತಲಿತ ದುರರಿ ಪುಜಾರ ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಣ ಚರಣ ಚರಣದ ವಿತಲಿತ ದುರರಿ ಪುಜಾರ ವಿತಲಿತ ದುರರಿ ಪುಜಾರ ಮಮತಾ ಮಮ ಪಾ ಗುರುದೇವ ಮಮ ಪಾ ಗುರುದೇವ ಮಮತಾ ಮಮ ಪಾ ಗುರುದೇವ ಮಮ ಪಾ ಗುರುದೇವ ಭಕ್ತವರ್ಯ ಮಿಹ ಭೂರಿ ಕರುಣಯ ಪಾಹಿ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಭಕ್ತವರ್ಯ ಮಿಹ ಭೂರಿ ಕರುಣಯ पाहि भारती
ದಾನಿಗಳನ್ನು ಶಾಲು, ಸ್ಮರಣಿಕೆ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನಿತ್ತು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿವಾನಿ ವಿಪ್ರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಮಿತಾ ಕ್ರಮಧಾರಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಕೆದಿಲಾಯ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.